Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'da, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly dostlar. Sabaqtary stolan taby jin jana şaýtanlar alamy, ötülüçü masalany jinlerden tosulujy, gorgonujy jollar, kurallar, uşul masalada Kur'an'dyn orduna gelgenmiz. Uşul masaladagi Kur'an'dyn paydalary, Kur'an menen dem salуу, kayсы ayatlar özgöçü ekendigine toktalganmyz. Murunku sabakta Bakara süresinin fazileti turalı başlaganmız. Bugün oşol Bakara süresindeki en uluk ayat turalı söz jürüt. Belki Kur'an'dagi en uluk ayat. Sebep degende hadiste gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber belet. Abu Hurayra radıyallahu anhudan hadis gelet. Peygamberimiz aytat, her bir nersenin örköçü var deydi. Örköçü degende büyük darajası, uluktuğu degen manide. Jana Kur'an'dın örköçü bul Bakara süresi degen. Sebep degende Bakara süresinde uluk ayat var degen. Kayсы üyde uşul ayat okula turgan bolsa, şaytan oşol üyden çıkıp gidet. Bul ayatul kursi degen. Ayatul kursi. Barız bilebиz. Kur'an'dın en uluk ayatı. Bölük hadiste oşul nersege işaret kılınat. Paygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhudan surayt. Kayсы ayat Kur'an'da en uluk dep oyloysun dep Ubay ibn Ka'b'dan suraganda, Ubay ibn Ka'b bir kança jolu aytat, Allah jana anын elçisi jakşyrak bilet deydi. Paygamberimizga adeptin negizinde şır ile жооп бербейт. Biroq Peygamberimiz şu bir kança jolu suraganda, anan Ubay ibn Ka'b aytat, Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum deydi. Şol ayatul kursi ekendigine işaret kılganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ubay ibn Ka'b'dın kökürögüne çağıp, urup, maktap, aytkan ilimin kutlu olsun degen. Bundaç aytkanda sen tuğra ekendigine Peygamberimiz işaret kılgan. Demek, en uluk ayat Kur'an'da bul ayatul kursi eken. Sebep degende bunun oşol dem salуудагы en çoğ ordu var. Dem salуу masalesinde kayсы ahval bolbosun bul ayat okulat. Kayсы ahval bolbosun, sıyqır bolobу, göz tiyүү bolobу, көрө албастык болобу, özgöçe jin şaytanдарга karşı oşol ayat özgöçe okulat. Kança көп okulsa oşonçoluk jinderge bul öte kıyın bolat. Sebep degende hadisтерде келет. İmam İbn Hibban, İmam Nasai rivayet kılgan hadislerde Ubay ibn Ka'b'dan, anın balasından Abdullah ibn Ubay ibn Ka'b'dan al aytat, Ubay ibn Ka'b'dan bir kurmaları olgan deydi. Bir üyüm kurması olgan deydi. Eşigin aldığında. Anan oşol kurma azayıp kete bergen deydi. Anan bir günü Ubay ibn Ka'b bir oşu tünde kartı kaytarayınçı degen eken, biliş üçün kim bunun urdap atkandığın, emne üçün azayıp atkandığın. Oşonda bir günü şu tünde kaytarıp atkanda biri gelet. Bir mınday bir jigittin gelbeytinde, jigittin sölekötünde şeklinde gelet. Anan Ubayga salam aytat. Ubay salamga жооп берет. Anan aytat, Ubay суроо берет ошого. Sen jinsinmi же адамсыңбы дейт. Ошондо жанакыл жигит айтат, мен жинмин дейт. Убай колуңду берсең дейт, көрөйүн дейт. Ошондо колуңду мага берди дейт. Колу иттин колунда экен дейт. Ошол иттин баягы жүндү болгон, дал ушу иттикинде экен дейт. Анан ал айтты дейт. Жиндердин арасында жиндер билет, менден күчтүү жок деп айтты дейт. Жин айтып атат, мен күчтүү жинмин деп атат. Анан Убай айткан экен, эмнеге сен келдиң деп. Дегенде биз уктук дейт, сен садака бергенге көп берет экенсиң, жакшы көрөт экенсиң, ошон үчүн ушул курмаган бир аз алайын деп келдим дейт. Деп туруп,
Анан ошондо Убай сураган экен, силерден бизди эмне куткарат деп. Биз силерге каршы эмнени колдоно алабыз деген суроону бергенде жинге, жин айткан экен, мына бул Бакара сүрөсүндөгү аят деген экен. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл кайюм. Эгерде ушул аятты ким кечинде окуй турган болсо, анда эртең мененкиге чейин бизден сактанган акыбалда болот дейт. Жана ким эгер эртең менен окуй турган болсо, анда кечке чейин бизден сактанган акыбалда болот дейт. Демек жин өзү кабар берип атат, ушул аятка биз туруштук бере албайбыз дейт. Ошондо эртең менен Убай пайгамбарыбызга кабар бергенде ушул окуяны пайгамбарыбыз айткан экен, Ыплас чын айткан экен деген. Ыплас дегенде ошол жинди айтып атат, шайтанды айтып атат. Ыплас бирок чын айтты дейт. Демек Аят ал-Курси өтө улук аят болот. Акырындык менен бул аяттын фазилетине, жакшылыгына дагы бир токтолобуз. Бүгүнкү сабакка ушул жерде токтотуп турабыз, жетиштүү болот. Жана адаттагы бүгүнкү дуа маселесинде үйрөнүүчү дуабыз бул саламды таркатуу. Саламды таркатуу. Себептен саламдагы дуа маселесинде түшүнсө болот. Биз салам бергенде Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дегенде биз дуа ниетинде айтсак болот бул нерсени. Себеп дегенде мааниси Аллахтын тынычтыгы, рахматы жана берекеси болсун деген мааниде. Ушундай которулат. Демек сен дуа айтып атасың. Бул жөн эле бир жолукканда же ажырап кетип аткандагы сөз эмес. Буга маанисине көңүл бурган акыбалда ушул Аллахтан тынчтык болот, Аллахтан рахмат болот, Аллахтан береке болот деген ниет менен жолуккан кишиңе эгер ушул сөздөрдү айта турган болсоң, албетте Аллах Таала ушул дуага жооп берет. Себеп дегенде Аллах Таала ыймандуулардын дуаларына жооп берүүчү зат болот. Хадисте келет, имам Муслим риваят кылган хадисте Абу Хурайра радыйаллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силер жаннатка бейишке кирбейсиңер ыйман келтирмейинче деген. Жана силер ыйман келтирбейсиңер бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Мен силерге бир нерсеге жолдоймбу, бир ишти айтайынбы? Эгер ошол ишти кыла турган болсоңор, бири-бириңерди жакшы көрөсүңөр. Саламды таркаткыла деген. Салам мусулмандардын бири-бирине болгон сүйүүгө себеп болот. Канчалык ушул нерсеге ыйман келтирип ишенген акыбалда ихлас менен эгер бири-бирибизге айта турган болсок, албетте Аллах Таала ошол саламдын себеби менен жүрөгүбүзгө мусулмандарга сүйүүнү салат, махабатты салат, үлпөттү салат. Себеп дегенде сүйүүнү, махабатты, үлпөттү бере турган бир гана Аллах Таала. Себеп дегенде жүрөктөрдүн баары Аллах Тааланын эки манжасынын ортосунда. Ошол себептен Аллахка жалбарган акыбалда ошол себепти аткарыш керекпиз жана натыйжасын Аллахка тапшырыш керекпиз. Бул жерде эң негизги нерсени айтып атат. Ыймандын эң негизги нерселеринен бул мусулманды жакшы көрүү. Себеп дегенде мусулманды жек көрүү бул ыймандан эмес. Ыймандын кемчилиги. Себеп дегенде ыйман, чыныгы ыйман мусулмандарды, үммөттү жакшы көрүүнү буйруйт. Албетте кимдин мусулмандарга болгон сүйүүсү күчтүү болгон сайын ошончолук ыйманы да күчтүү болуп кете берет. Канчалык алсыз болгон сайын ыймандан алсыз болуп төмөндөп кете берет. Эң ыймандын талап кылган нерсеси бул мусулмандарды жакшы көрүү. Жек көрбөштүк, аларга жардам берүү,
аларга кыжалат болуу, алардын көйгөйлөрүнө жана аларга кеминде дуа кылуу. Жана ошол мусулмандарды сүйдүрө турган дуалардын бири бул жолуккан сайын тааныган жана тааныбаган мусулмандарга салам берүү дайыма. Саламды жайылтуу. Ошол саламды биз жайылтып жана бөлөктөргө ошол нерсени айтыш керекпиз. Ошонун себеби менен Аллах Таала бизге жүрөктөрүбүзгө бири-бирибизге болгон сүйүүнү салыш үчүн. Аллах Таала биздин жүрөгүбүзгө мусулмандарга болгон сүйүүнү салсын. Биздин жүрөгүбүздө болгон жек көрүүнү алып салсын. Көкүрөктөрүбүздү кеңейтип, жүрөгүбүзгө саламаттуулукту берсин. Жүрөгүбүздү тазалап берсин. Жана жин шайтандардын азгырыктарынан, зыяндарынан бизди сактап койсун. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.